Hello dear students, today we'll discuss about the topic steps in target marketing. In the previous classes we have seen what do you mean by target marketing. The whole market is divided into different segments and we are selecting a particular segment from this and targeting our marketing activities into this segment. So this is known as target marketing. So here what are the steps in target marketing? First is market segmentation. As we all know, the segmentation is the basis of target marketing, and markets are segmented on the basis of certain characteristics like gender, education, income, age, lifestyle, geographical area, etc. Okay, we all know we have studied the basis of segmentation, and so first step is market segmentation and the second is market targeting. So we next we have to select the target market segment which we have to do, in which we have to direct all our marketing activities. So this refers to evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more of the segments to enter. So we are not concentrating on one segment only. We may we have the opportunity to take one or more segments from this selected segments, and then we can direct all our marketing opportunities into this. So target marketing and market targeting are not one and the same, and market targeting is only a step in target marketing. Okay, and next is designing the marketing mix. So after selecting the segment, the next step is to design a suitable product and other marketing mix elements for each segment which we have already selected. So this is the next step, that is designing the marketing mix for each of the segment which we have already selected. Next is product positioning. Under this market segmentation strategy and market positioning strategy, these two are like two sides of a coin, and in other words, target marketing begins with segmentation and ends with positioning. So in product positioning ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞു വെക്കുക. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആർ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ, മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ്, ഡിസൈനിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് positioning. Okay, so next we can see what do you mean by product positioning. After having selected the target market, the marketer has to decide on what basis he will compete in the selected segment. In other words, he has to position his product or service in the target consumer's mind. For example, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബേബി പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പം ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വരികയായിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിലോ ഹിമാലയ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിന് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഫൈൻഡ്സ് എ പ്ലേസ് ഇൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ വൈ ഡു കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രിഫർ വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ടു അനദർ? In today's over-informed society and highly competitive markets, the consumers have numerous options in almost all product categories. എല്ലാ product categoriesലും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് varieties of brands available ആണ്. For example, consumers can buy, ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറയാം നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാണ് ഏസർ, സോണി, ആപ്പിൾ, കോംപാക്, എൽ ജി, അതുപോലെ ലെനോവോ, പിന്നെന്താ പറയുക, ഓക്കെ സാംസങ് അല്ലേ, ഇതിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ഒരാൾക്ക് ഏസറിൽ നിന്നും ഒരു PC അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു ഏസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? അയാൾക്ക് ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനോട് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുക. സോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ പൊസിഷൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദിയർ മൈൻഡ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഫൈൻഡ് സം യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ പ്രോഡക്ട്സ്, ആൻഡ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഇമേജ് അബൌട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ബ്രാൻഡ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൈൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് പൊസിഷനിങ്. സോ വൺസ് മോർ ഐ റിപ്പീറ്റ്, the act of creating an image about a product or brand in the consumer's mind is known as positioning. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു പൊസിഷൻ
കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്ലേസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈസ് ഇൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൈൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു കോമ്പീറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു കോമ്പീറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്, ആക്ട് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സിംഗ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ആൻഡ് ബെറ്റർ ദാൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ്. സോ നമ്മൾ വെറുതെ പൊസിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബെറ്റർ ആണ് എന്നും കൂടി വരുത്തി തീർക്കണം. സോ അതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ്ങിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദ പൊസിഷനിങ് ഇസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ദ കമ്പനീസ് ഓഫർ ആൻഡ് ഇമേജ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്യുപ്പൈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മൈൻഡ്സ്. ഇപ്പം വിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാം ബട്ട് റെമഡി ഫോർ കോൾഡ്. അതായത് അത് വെറുതെ ഒരു ബാം അല്ല, ഒരു കോൾഡ് റെമഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ അമൃതാഞ്ജൻ ഇസ് എ പെയിൻ ബാം അല്ലേ, നോട്ട് എ റെമഡി ഫോർ കോൾഡ്. അമൃതാഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെയിൻ ബാം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പ്രോഡക്ട്സ് മേ ബി സിമിലർ. ചിലപ്പം ക്യാംഫർ അതുപോലെ നീം അങ്ങനത്തെ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. എന്നാലും ഈ അമൃതാഞ്ജനെ നമ്മൾ പെയിൻ ബാം ആയിട്ടും വിക്സിനെ റെമഡി ഫോർ കോൾഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദേ ആർ two different products in their minds. Okay, and the consumers do not normally use Vicks in place of Amritanjan and vice versa. For over the years, through constant messages, a typical Indian consumer has been made to believe that they are different. അതെ, അത് രണ്ടാണ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബോൺവിറ്റ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലെയിംസ് എ ഹെൽത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് എനർജി ഡ്രിങ്ക്, whereas Viva is claimed as a double action drink inducing sleep at night and energy during day. വിവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഡബിൾ ആക്ഷൻ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ്. അതായത് നൈറ്റിൽ നല്ല ഉറക്കം തരികയും എനർജി ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ എനർജി തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബോൺവിറ്റ ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സ്ട്രെങ്ത് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അഗെയിൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസപ്പ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. It is looked upon by the consumers more as a mouthwash than a teeth cleaner, while Pepsodent has created an impression of germ killer in the consumers' minds. Okay, HUL in the third toothpaste after Close-Up and Pepsodent എന്ന് പറയുന്നത് AIM എന്ന് പറയുന്നതാണ്, which has neem and calcium in it. And the paste is being positioned as a product with a unique blend of nature and science. So the Tata Indica അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പൊസിഷൻഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ സ്മോൾ കാർ വിത്ത് ലാർജ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഫിയാറ്റ് സീന പൊസിഷൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺ സേഫ്റ്റി. മെർസിഡസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പൊസിഷൻഡ് ആസ് എ ലക്ഷറി കാർ. BMW is positioned as a ultimate driving machine. അതായത് വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് BMW നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ആൻഡ് വോൾവോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഇസ് പൊസിഷൻഡ് ഓൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി. അതുപോലെ HULന്റെ സോപ്പ് ലക്സ് അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. ലക്സിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ പോലെ ആവുമോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ അതാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് എന്താ പറയുക എൻഡോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് ഫോർ മൈനർ നിക്സ് ആൻഡ് കട്ട്സ് അല്ലേ. അതുപോലെ മാഗി ബ്രാൻഡ് ഓഫ് നൂഡിൽസ് അല്ലേ ഹാസ് ബീൻ പൊസിഷൻഡ് ആസ് ദ 2 minute നൂഡിൽ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡർ അല്ലേ പൊസിഷൻഡ് ആസ് എ പവർഫുൾ ഓൾ പർപ്പസ് ഫാമിലി ഡിറ്റർജൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ സക്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് making an image in consumers' mind. It is known as product positioning. Okay, so it refers to the place the product occupies in consumers' mind in relation to competing products, and positioning is the act of designing companies offer an image so that it occupies a distinct and valued place in the target consumers.
സോ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്? ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ജനറലി ചൂസ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് ഗീവ് ദം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ബൈയിങ് പ്രോസസ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഡു ആൻഡ് ഡെലിവർ മോർ വാല്യൂ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർഫോർ നെസസറി ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് എൻഷ്യൂർ യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ സോ ആസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് ദ കൺസ്യൂമർ. നമ്മളെപ്പോഴും യൂണീക്കായിട്ട് നിൽക്കണം. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും യൂണീക്കായിട്ട് ഇരിക്കുക. സോ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളുടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പൊസിഷൻ. നമ്മളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അവരെന്താണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അവർ നമ്മളുടേതിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ, ഹൗ ദേ ആർ എൻഡോസിങ് ദിയർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. വെൻ ദ ഫേം understands how its customers view its brand relative to competitors, it must study how those same competitors position themselves. And it is necessary to know which are the competing brands അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പീറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡ്സ് അല്ലേ. ഹോർലിക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബൂസ്റ്റ്, അതുപോലെ ബോൺവിറ്റ, പിന്നെ കോംപ്ലാൻ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടൻസ് എന്താണ്, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അവർ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരെ എന്താ പറയുക അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് ഇവിടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പൊസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഫീച്ചർ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഫീച്ചർ എടുത്താലാണ് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. അതായത് പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലേ. ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി, കോസ്റ്റ്, സർവീസ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സർവീസ് തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഫീച്ചറിലാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ this refers to an advantage over competitors gain by offering consumers greater value either through lower price or by providing more benefits. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം മോട്ടീവ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൗ വി മസ്റ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം അവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, അതാണ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് കമ്പനി ഷുഡ് റിലേ ഓൺ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് എക്സെൽസ് അതേഴ്സ് so as to be ahead of rivals. Okay, next is communicating the competitive advantage. നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് കമ്പനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ പറയുക, ഫേമിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാവരെയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റെപ്സ് ടു അഡ്വർടൈസ് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ചൂസൺ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ക്ലെയിം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ടെക്നോളജിക്കലി അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർച്വൽ ക്യാമറ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലത്തെ ഒരു ക്യാമറ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഫോണിലേക്ക്, എപ്പോഴും ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോണിറ്ററിംഗ് പൊസിഷനിങ് സ്ട്രാറ്റജി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോപ്പായി പോകും. എപ്പോഴും ഹൗ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ വ്യൂവിങ് അസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.
ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അത് എത്രത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. സോ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്, അതുപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ therefore necessary changes may be made in the positioning strategy. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രസ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരെ ഒരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ബ്രോമിനൈസ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ബ്രോമിനൈസ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ് അതിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിന് പരിഹാരം എന്നോണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ മോണിറ്ററിങ് നടക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Therefore, after a desired position is developed, the marketer should continue to monitor its position through brand tracking and monitoring. Okay, so these are the steps in product positioning. Next, what all are the elements of product positioning? അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ സ്ലൈഡ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 4 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റ്, കമ്പനി, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പൊസിഷനിങ് ആണ്. ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ക്വാളിറ്റി, പ്രൈസ്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, ബ്രാൻഡ്, പാക്കേജ്, ഇതെല്ലാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലേ, അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പൊസിഷനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. മെറ്റീരിയൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അല്ലേ, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കമ്പനി, ഗുഡ് വിൽ ഓർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ, ഗോദ്രേജ്, ബജാജ്, റിലയൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയാണ് അല്ലേ, ഒരു നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ, പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമേജ് ഇസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൈൻഡ് in relation to the competing products, and the product positioning strategy therefore requires a careful study of competition. Next is consumer. Ultimately നമുക്കറിയാം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ it becomes necessary to study consumer behavior towards the product. Okay, so thank you. The next class we will discuss about the techniques of product positioning and the distinction between product positioning and market segmentation. Okay, so thank you.